ਇੱਥੇ ਚੁਬਾਰੇ ਸਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ। ਚੁਬਾਰੇ ਹੈਗੇ ਸਨ। ਹਾਂ, ਮਕਾਨ ਦੋ ਦੋ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਮੰਜ਼ਿਲੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੈਲੀ ਕੰਦਾ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਚੋਰ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਇੰਝ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਇੰਝ। ਅੱਛਾ, ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਹੈਗੀ ਸੀ। 1.5 ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਲਾਬ ਪੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ ਤਲਾਬ ਹੈ, ਪੂਰਿਆ ਗਿਆ। ਸਹੀ। ਇਹਦੇ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਪਿੱਪਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਨਹਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਧੋਂਦੇ ਸੀ। ਪੱਕੀਆਂ ਪਟੜੀਆਂ, ਪੱਕਾ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰਾ, ਕੋਈ ਘਾਹ ਦਾ ਟੀਲਾ ਨਹੀਂ, ਛਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਪਏ। ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਛੱਤ ਪਈ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੁੱਢੀਆਂ ਉੱਤਰ ਕੇ ਨਹਾਉਂਦੀਆਂ। सही सही, मतलब कि ठीक है, मतलब कि औरतां दा अलहदा हैगा सी ते मर्दां दा अलहदा हैगा सी। सही सही, बंदे दे लीड़ा कपड़ा बन के बाहर नाल लेंदे। हाँ हाँ बिल्कुल सही सही। अच्छा, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਸਰੋਵਰ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਸਰੋਵਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਪਾਣੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੇ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ੀ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਇਧਰੋਂ ਰਾਹ ਬਣਿਆ, ਇਧਰੋਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਉਹੀ ਸਟੈਪ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਬਲਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਉਹ ਕਮਰਾ ਟਾਈਪ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਅੰਦਰ ਦਰਖਤ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਦਾ इस साइड तो व्यू विखाना वा। चारों तरफों जड़ा है ना थल्लों खादा गया है वे। उत्ते गुंबद भी जड़ा है बिल्कुल खत्म होया पिया। इन्दियां शाखां चेक करो दीवार दे विच कितना पुराना है वे। दीवार दे विचों शाखां जड़ियां हैगियां आ रही हैं सामने। तुसीं वेखो, वो भी मेरा ख्याल है दरवाज़ा हैगा सी, या बंद हो गया या हुण की हैगा। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਦਰਖਤ ਹੈਗਾ ਵੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹ ਖੂਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल जी आया नू। मैं हाँ शुजात अवान ते मेरे नाल इस वीडियो दे विच मेरा वीर हमजा। लास्ट वीडियो दे विच तुसीं वेखिआ असीं लास्ट वीडियो मिनहाला दी कीती है, जिंदे विच 6वीं पातशाही गुरु हरगोबिंद जी महाराज दा गुरुद्वारा हैगा वे। ते नाल असीं तुहानूं मिनहाला पिंड दे विच एक सिख फैमिली दा चुबारा हैगा सी, पार्टीशन तो पहले वो विजिट कराया। तो उस तो बाद असीं उहनूं कंटिन्यू नहीं कर सके क्योंकि दिन जिहड़ा हैगा वो लथ गया सी। ते अज उत्थों ही अगे असीं टुरांगे, क्योंकि लास्ट वीडियो दे विच जिवें तुसीं अगर साडे नाल जुड़े हो तो तुसीं वेखिआ होना है कि झलियां, ढिलवां, कोरियां, सांदियां वाला, छापे, कोई पिंड जिहड़ा हैगा वो असीं अगे कंटिन्यू विजिट नहीं कर सके। मिनाला ते ही जिहड़ा हैगा दिन लथ गया सी। अज उसे चीज़ नूं अगे असीं वधांगे क्योंकि इन्हां चारां पिंडां दे विच भी जिहड़ा हैगा ना 6वीं पातशाही गुरु हरगोबिंद जी महाराज अमृतसर वल जाण लग्गिआं इन्हां पिंडां दे विच उन्हां ने क्याम कीता, कुछ वक्त गुजारिया। ते उत्थे जिहड़े गुरुद्वारे हैगे ने वो अज है ने या नहीं हैगे ने, उस जगह ते वो जगह तुहानूं दर्शन करावांगे। नाले वो पिंड जिहड़े हैगे ना तुहानूं असी विखावांगे कि अज वो किवें हैगे ने, जिहड़े अज तो 70 साल 75 वरियां पहले हैगे सन, वो अज किवें हैगे ने, वो सारे तुहानूं विखावांगे। उहदे वास्ते वीडियो दे एंड तक नाल जुड़े रहना। ये हो सकता है कि सीरीज़ वाइज बने, क्योंकि लास्ट भी तुसीं वेखिआ होना मिनाला दे विच 2 वीडियोज़ असी कीतियां ते साडा दिन जिहड़ा हैगा ना वो लथ गया सी। अज किन्ना क असी कवर कर सकने आ उस वो जिहड़ा हैगा ना तुहानूं ये सीरीज़ वाइज पता चल जाएगा कि असी किन्ना कवर करने हैं। ते चलने हैं, सफ़र का आगाज़ करने हैं, तो साडे नाल जुड़े रहना। अस्सलाम वालेकुम। वड्डिओ की हाल चाल ने? ठीक ठाक हो? अच्छा वड्डिओ, ए गुरुद्वारा साहब है वे? ये वंड तो पहले दा ही है ना? बड़ा पुराना, एक बड़ा सिस्टम सी किसी ना। अच्छा, ये मुसलमानों ने सारा कुछ बर्बाद, मुसलमानों ने कर दिता, बर्बाद कर देता ना। हाँ बस कोई गौर फिक्र नहीं किसी चीज़। मकसद है कि ऐ जी जगह नहीं है गुरुद्वारे जी, जी इत्थे चुबारे सन सिखां दे।
ਚੁਬਾਰੇ ਹੈਗੇ ਸਨ। ਹਾਂ ਮਕਾਨ ਦੋ ਦੋ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਮੰਜ਼ਿਲੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰੀ ਕੰਦਾ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਚੋਰ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਆਏਂਗੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਆਏਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਡੇਢ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕਿੱਲੇ ਇਹ ਬੜੀ ਬੜੀ ਦੀਵਾਰ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਿੱਲਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਇਹ ਤਲਾਬ ਪੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ ਤਲਾਬ ਹੈ ਪੂਰਿਆ ਗਿਆ। ਸਹੀ। ਇਹਦੇ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਪਿੱਪਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਨਹਾਉਂਦੇ ਸੀ ਧੋਂਦੇ ਸੀ। ਪੱਕੀਆਂ ਪਟੜੀਆਂ ਪੱਕਾ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਘਾਹ ਦਾ ਟੀਲਾ ਨਹੀਂ। ਛਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਛੱਤ ਪਈ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੁੱਢੀਆਂ ਉੱਤਰ ਕੇ ਨਾ ਸਹੀ ਸਹੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਕੱਪੜੇ ਟੰਗ ਲਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਅਲੱਗਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਅਲੱਗਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਬੜਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ। ਸਹੀ ਸਹੀ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਲੀੜਾ ਕੱਪੜਾ ਬੰਨ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ 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 ਸਹੀ। ਤੇ ਇਹ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਛਾਪਾ। ਛਾਪਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਇਸਮੇ ਗਰਾਮੀ ਆਪਣਾ ਨਾਂ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਅਸ਼ਰਫ। ਮੁਹੰਮਦ ਅਸ਼ਰਫ ਨਵੀਂ ਛਾਪਾ। ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਰਡਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰ ਹੈਗਾ ਵੇ? ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਏਗਾ ਕੋਈ 3 ਮੀਲ। 3 ਮੀਲ ਹੋਏਗਾ। 3 ਮੀਲ ਤੋਂ ਘੱਟ। ਠੀਕ 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 ਠੀਕ। ਪਰ ਨਾਲ ਵਾਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਵੇ? ਵਾਗਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਖੋਜੇ ਪਾਕ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਨਰਵਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਖੜਕ ਝੰਡੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਬਾਰਡਰ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਪੱਲਾਂ ਪਾਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਅਟਾਰੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੈਗਾ। ਅਟਾਰੀ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ 2-3 ਮਿੰਟ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੈਗੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜੰਮੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਚੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਕੋਈ ਪਤਾ? ਅਸੀਂ ਆਏ ਸਾਂ ਰਿਆਸਤ ਅਲਵਰ ਚੋਂ। ਰਿਆਸਤ ਅਲਵਰ ਚੋਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹ ਉਧਰ ਚਲੇ ਗਏ ਤਕਰੀਬਨ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਛੱਡ ਗਏ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਆਏ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਰਿਆਸਤ ਅਲਵਰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਆਉਂਦੀ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੁਣਿਆ? ਇੱਧਰ ਜਾਈਏ ਨਾ ਬੀਕਾਨੇਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਵਲਪੁਰ ਨੂੰ ਬੀਕਾਨੇਰ ਲੱਗਦਾ। ਅੱਛਾ, ਬਾਵਲਪੁਰ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਕੋਈ ਪੈਂਦਾ? ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਵਰ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਧਰ ਇਸ ਪਿੰਡ ਆਏ? ਬਈ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਹੀ ਕੀ ਚੱਕਰ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਐਡਾ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਲ ਜੇ ਸੀ ਵੀ ਯਾਰ ਰੌਲਾ ਗੋਲਾ ਹੈਗਾ, ਖਰੇ ਕਦੋਂ ਮੁੱਕ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਚਲ ਜਾਂਗੇ। ਉਹ ਬਾਵਲਪੁਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਬਾਰਡਰ ਆਏ ਨੇ ਉਧਰ। ਉਧਰੋਂ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਪੂਰੇ ਆਏ ਨੇ, ਇੱਧਰੋਂ ਚਲ ਜਾਂਗੇ ਵਾਪਸ, ਇੱਧਰੋਂ ਚਲ ਜਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਲਾਗੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਖਰੇ ਕਦੋਂ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਕਦੋਂ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਇਲਮ ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੇਮਾਲਕ ਹੋ ਗਏ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਨਵਾਂ ਮੁਲਕ ਬਣ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਨੇ, ਕੁਛ ਅਰਸਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ, ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੋ ਪਟਵਾਰੀ ਵਿਗਿਆ ਕੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਈ ਇਲਮ ਹੈ ਜੇ ਕਿ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਇੱਥੇ? ਇਹ ਕਿੱਲਾ 1.5 ਕਿੱਲਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ 100-200 ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ। 100-200 ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਨੇ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ 400 ਕਿੱਲਾ ਹੀ 500 ਕਿੱਲਾ ਹੀ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਧਰ ਪਈ ਆ, ਉਧਰ ਪਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਈ ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਖੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਮਿਲੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਐਸਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਸਰੋਵਰ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਸਰੋਵਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਪਾਣੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੇ। ਤੇ ਪਾਣੀ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ੀ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਇੱਧਰੋਂ ਰਾਹ ਬਣਿਆ, ਇੱਧਰੋਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਉਹੀ ਸਟੈਪ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਬਲਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਉਹ ਕਮਰਾ ਟਾਈਪ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਪਰਦੇ ਦਾ ਹੈ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੇ ਉਹ
ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਗੂਸਲ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ, ਤੇ ਉਹ ਪਰਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਓਪਨ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਟੈਪ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੱਕ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿਖਾਵਾਂ ਮੈਂ, ਇਹ ਵੀ ਸਟੈਪ ਹੈਗੇ ਸਨ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿਖਾਣਾ ਸਟੈਪ ਇਧਰੋਂ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, 1 2 3, ਉਹ ਥੱਲੇ 4, ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਰੋਵਰ ਹੈਗਾ ਸੀ ਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਸਰੋਵਰ ਹੈਗਾ ਵੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕੋਈ 100 200 ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਬਟ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗਾ ਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹੀ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ। ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਅੰਦਰ ਦਰਖਤ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਵਿਊ ਵਿਖਾਨਾ ਵਾ। ਚਾਰੋਂ ਤਰਫੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਥੱਲੋਂ ਖਾਦਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਵੇ। ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੁੰਬਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਇਹਦਾ ਵੇਖਣਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ, ਬਟ ਇਹ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਥੱਲੋਂ ਸਾਰਾ ਖਾਦਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ 4 ਸੁਰਾਖ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਹੈ ਉਹ ਸੁਰਾਖ ਹੈ, ਹਵਾ ਟਾਈਪ ਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਪੱਲਾ ਲਮਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਟਾਈਪ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਪਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ ਵੇ। ਨਾਲ 2 ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਖਿੜਕੀ ਟਾਈਪ, ਇੱਟ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਤਲੀ ਜੀ, ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਇੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਐਂਡ ਹੈਗਾ ਵੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿਖਾਣਾ ਵਾ, ਇਹਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈਗਾ ਵੇ। ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਮੈਂ ਵਿਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਣਾ ਵਾ। ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਦਰਖਤ ਹੈਗਾ ਵੇ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ। ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੁੰਬਦ ਸਿੰਪਲ ਹੈਗਾ ਵੇ। ਇਹ ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਸਾਈਡ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਦਾ ਵਿਊ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਵਿਊ ਹੈਗਾ ਵੇ। ਤੇ
ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਖੂਹ ਹੈਗਾ ਵੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹ ਖੂਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਖੂਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਛਾਪੇ। ਇਹ ਸਰੋਵਰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 2.5 ਤੋਂ 3 ਮੀਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਵੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਮਜ਼ਾਰ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਮਸਜਿਦ ਹੋਏਗੀ। ਕਣਕਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਵਗੈਰਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰੇ ਅਕਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਇਆ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਕਾਨਾ ਮੱਟ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਕਾਮੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਨਾ ਮੱਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ 6ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਟ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਠਹਿਰੇ ਨੇ, ਇਹ ਪਿੰਡ ਵੀ ਆਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਠਹਿਰ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ, ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਲੂਮਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲੇ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕੋਈ ਕਿੱਲਾ 1.5 ਕਿੱਲਾ ਬਾਉਂਡਰੀ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਵਾਲ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਮਰੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸਨ, ਤੇ ਬੜਾ ਇੱਥੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਕ ਇਹ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ। ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਬਾਕੀ ਸਰੋਵਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਚੱਲਨੇ ਆ ਅੱਗੇ ਕੋਰੀਆਂ ਪਿੰਡ। ਤੇ ਕੋਰੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈਗਾ ਵੇ ਮਕਾਮੀ ਉਸ ਦੌਰ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਕਬਾਲ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਖਾਂ ਜਾਂ ਸਿੱਖੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵੇਖਾਂ, ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਬਟ ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਚੱਲਨੇ ਆ ਉਹ ਵੇਖਨੇ ਆ ਫਿਰ।